Hi, my name is Casey. My husband Russ and I have volunteered to sponsor Andri's family to come to the U.S. as humanitarian parolees. They have been living in an emergency shelter in a converted prison for the past year. I asked Andri to make this short video describing their life before the war and to share photos of their hometown after the Russian invasion. Доброго дня! Привіт. Ми сім'я з Миколаєва, прізвище Унтілові, я тато Андрій, потім син Андрій, Жанна, дочка наша Я Ірина. і мама Іра. Ми виїхали в березні 2022 року з міста Миколаєва у зв'язку з війною. Всі маємо проукраїнську позицію. Ми б не змогли б проживати там, якщо б місто здали і місто знаходилось під окупацією. The Russian occupation of the port city of Mykolaiv began on the 26th of February, 2022. In the foreground of this photo is a school building. Mykolaiv's Children's Hospital and the Oncology Hospital were also bombed. The Untalovs' hometown of Mykolaiv paid a high price for resisting the Russian invaders. Eventually, Mayor Vitaly Kim encouraged residents to flee. With Russia's spring offensive about to begin, residents who left are being advised not to return. Наразі це не так, місто вистояло, і ми дуже раді цьому. До війни я мав спеціальність вчитель географії та біології. Працював тільки 1 рік у школі, тому що була занадто низька зарплата. І для того, щоб утримати сім'ю, я працював там, де, чесно кажучи, де платили гроші. Працював водієм вантажівки. З 2004 року я працював як приватний підприємець. Займався вантажоперевезеннями по місту Миколаєву і Україні. І також працював в таксі як водій. In one night, Andri's business was destroyed. His truck was hit by fragments of a rocket that pierced the wheels, truck bed, engine, cabin, and gas tank. The vehicle he used for taxi services was similarly destroyed by the same rocket. Мама Ірина, продовжує. Я теж є по образуванню вчитель хімії та біології, але теж не працювала. Працювала також по улюбленій своїй справі манікюр і педикюр, а також мастер депіляції. This is Irena's business on Google Maps shortly before the Russian invasion. An entrepreneur like her husband, Irena also lost her business when they left Ukraine. Так як розпочалася війна, то щоб сім'ю врятувати, ми переїхали до Польщі. Зараз знаходимося майже рік тут. The emergency shelter where they live in Poland is a converted historical prison. The family of 4 has lived in a single room for just over a year. The common areas, showers, bathrooms, and worst of all, the small room they share are seldom warmer than 34 degrees Fahrenheit. This temperature gauge is from their bedroom during the day. I am particularly worried about the temperature and living conditions for little Andri. In 2014, baby Andri was diagnosed with neuroblastoma. Little Andri underwent chemotherapy in Kyiv but did not respond. The family sold their home and went to Poland so little Andri could get surgery and additional care. Eventually, baby Andri began to recover. Today, baby Andri is the little boy in this video. He is regularly monitored by an oncologist and he loves to build Legos. His family never expected to return to Poland as refugees of war. І, як то кажуть, починаємо все з нуля. Син почав ходити до школи,
було йому теж дуже важко. На щастя, зараз трохи легше, і то так переживаємо поки тут. Дочка продовжує навчання онлайн у місті Київ. Теж всім нелегко, як то кажуть. І далі якось працюємо і проживаємо. Жан, скажи пару слів. Я навчаюся онлайн в Київському університеті політехнічному імені Ігоря Сікорського. Навчаюсь за спеціальністю перекладач англійської мови, друга німецька. Також малюю в 2D. Це моє улюблене заняття. Хочу продовжувати за цим напрямком колись навчання. Ти де навчаєшся? Я навчаюся в школі і там у мене є друзі багато. Скажи, що ти навчаєшся і в українській школі? Я навчаюся в українській школі заодно. Спершу польську я ходжу, потім розучаю всі там уроки, і потім приходжу додому і починаю сидіти за українськими заняттями. І що ти любиш робити? Складати конструктори? Ну, у мене колись був конструктор, але вже у мене заняття таке відвикше. Бо баба мені колись купив конструктор, якийсь технік, і я його не зміг скласти. Ми всі за період нашого існування, нашої родини, це більше 20 років, пережили дуже багато і сподіваємося, що ми зможемо з вашою допомогою, з допомогою небайдужих людей почати нове життя у Сполучених Штатах Америки. Нам дуже потрібна ваша фінансова допомога, оскільки ми не є заможною родиною, виїжджали з України на останні гроші і тут так довго перебуваємо тільки із-за того, щоб хоч якось вирівняти наше фінансове становище. А програма насправді якби запрацювала з кінця квітня у For You. І з того часу ми якби сподівалися знайти спонсора. І наразі якби людину відповідальну знайшли, але фінансове становище бажає бути кращим. Бо навіть немає на квиток до Штатів у нас. The NGO that connected Russ and I to Andri's family recommended we raise no less than $3,000 per family member. This is to cover airfare plus initial housing and resettlement costs. We'd also like to help get Andri driving truck again and Irena licensed to return to her work as a nail technician. We are raising a total of $17,775 to help with housing, resettlement, and professional licensure costs in the U.S. Як то кажуть, світ не без добрих людей. Так, віримо в добрих людей на світі. Надіємося, що все буде добре. Дякую. Дякуємо за увагу. Гарного дня. This is the Untalo family, the day of their daughter's graduation from high school. We'd like to help them return to the hope a family feels on a day like that. We need your support to help them settle into a new home with a new future here in the United States. Thanks for listening.